परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की श्री द्वारका धाम की नदिया नवद्वीप धाम की मायापुर चंद्रदेव मंदिर की जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की मति तुलसी महारानी की जय भवन मंगलमय हरि नाम संकीर्तन की संकीर्तन जनक शिष्यमान गौरांग महाप्रभु ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की समवेत गौर भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरी टू असम्बली ऑल ग्लोरी टू असम्बली all glory to Asmudi, all glory to Sigurana Goranga, all glory to Srila Prabhupada, all glory to Srila Gurudev ki jai. Narayana namaskrutam Narachaiva narottamo Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamadhiraye Vede Ramanischaiva Purane Bharate Statha Adochanti cha madhye cha हरि सर्वत्र गीयते मकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधव परमानन्द हे माधव पदुगळु चिमकरन्द শ্যামকরন্দ পান করি আনন্দে বল হরি হরি হরিঙ্ক নামে বান্ধবেড়া হরি করিবে চকড়োড়া সে চকাডোড়াঙ্ক পয়রে মন মোর নিরন্তরে मन मो निरंतरे रहु हा कृष्ण बोली जीव जाओ हा कृष्ण बोली जाओ जीव मोते उधर राधा धव मोते उधर राधा धव मोते उधर राधा धव ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद पंचविंश अध्याय श्लोक 27 क एते अनुपथा जे तो एकादश महाभटाः एता बा गणनाः शुभु कोयं ते अहि पुरः सरः कह एते अनुपथा जेत एकादश महाभटाः
एतावा ललनाः शुभो कोऽयं ते हि पुरःसरः क ते अनुपथा जेत एकादश महाभटाः एतावा ललना शुभो कोऽयं ते हि पुरःसरः माताजी पढ़िए। शब्दानुवाद के किए एते एमाने सबु अनुपथा अनुगामी गण जे ଯେଉଁମାନେ ते तुमर एकादश एकादश महाभटा बड़ शक्तिशाली देह रखी एताहा एमाने समस्ते बा मध्य ललना नारीगण शुभु ए शुभु कह किए अयम एहि ते तुमर अहि सर्प पुरः सम्मुखरे स्वर गति करुछि। अनुवाद हे पद्मलोचना ए जो 11 जन देह रखी तुम साथी अछंती एमाने किए एवं से 10टी भृत्य केउ माने पुनश्च अनुगामिनी ए ललनागण किए एवं तुमर सम्मुखवर्ती सर्पटी बा किए शिल प्रभुपादଙ୍କର भावार्थ 5ଟି कर्मेन्द्रिय और 5ଟି ज्ञानेन्द्रिय ए 10ଟି होउछि मनर 10 जन बलिष्ठ भृत्य एमाने मनर निर्देश रे काम करंती मन और 10 इंद्रिय एकत्र 11 जन होउछंती बलिष्ठ देह रखी एमानंकर प्रभुत्व जाहिर करा जायथिबा अंचल मध्यरे शह शह रमणी को एठारे ललना बोली कहा जाउछि। मन बुद्धि अधीन रे कार्य करे एवं मन अधीन रे अछंती 10 इंद्रिय एवं ए 10 इंद्रिय मानक मध्यरे असंख्य कामना पूर्ति हेबा पई रही अछि। ए सब मुख्य प्राणशक्ति उपर निर्भरशील से प्राणशक्ति को एठारे एक सर्प रूप में उपस्थापन करा जाय अछि। जे पर्यंत प्राण अछि से पर्यंत मन काम करे एवं मनर अधीन रे इंद्रियगण काम करती एवं इंद्रियगण अनेक भौतिक कामना जाग्रत करती। प्रकृत पक्षे पुरंजन नामक जीव को बहु सपत्नी टणाटणी करुचंती बिचारा बड़ विषम परिस्थिति पड़ जाइछि। एमाने समस्त जीव को नाना असुविधा नाना चिंता और उद्विग्नता मध्य पकाउछंती किंतु जो व्यक्ति भगवत चरणार बिंदरे संपूर्ण प्रपन्न होइछंती संपूर्ण रूपे भगवानंकर उपरे निर्भरशील हो जाती से समस्त चिंता और उद्विग्नतार मुक्त हो जाती। से प्रहलाद महाराज भौतिक जीवन यापन करुवा व्यक्ति को भगवत चरणार बिंदरे प्रपन्न हेबा निमित्त उपदेश देइछंती। भौतिक जीवन सर्वदा अनित्य अटे यह केबे चिरंतन नुहे। प्रहलाद महाराज उपदेश होउछि तुमे संपूर्ण रूपे भगवत चरणार बिंदरे प्रपन्न हो जा एवं तुमर सबु चिंता और उद्विग्नतार मुक्त हेबा निमित्त तुमर तथाकथित सबु दायित्व भगवान को ऊपर पकई दियो। क एते अनुपथा जेत एकादश महाभटाः एतावा ललना शुभु कोयं ते हि पुरःसरः। हे पद्मलोचना ए जो 11 जन देह रखी तुम साथी अछंती एमाने किए एवं से 10टी भृत्य केउ माने
ପୁନଶ୍ଚ ଅନୁଗାମିନୀ ଏ ଲଳନାଗଣ କିଏ ଏବଂ ତୁମର ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ପଟି ବା କିଏ? ତ ପୁରଞ୍ଜନ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟିକୁ ନାରଦ ମୁନି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିର୍ଷତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିର୍ଷତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଗଳ୍ପଟି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରାଚୀନ ବହିର୍ଷତଙ୍କୁ ହିଁ ପୁରଞ୍ଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ପୁରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏକ ଉପଭୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ସର୍ବଦା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହିଲେ ରାଜା ମନ ଭିତରେ କିଛିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ କହି ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ମୁନି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନ, କାଲି ଆମେ ସେ କଥା କହୁଥିଲେ, ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରଞ୍ଜନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ରାଜପ୍ରାସାଦ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜପ୍ରାସାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଆଡ଼କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀଟିଏ, ନାରୀଟିଏ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀ ଯିଏକି 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ରମଣୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେ 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ ସେମାନେ ଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସେ ରମଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ବିରାଟକାୟ ସର୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନ। ସେ ନାରୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଯେଉଁ ଏ 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଏ ଏବଂ ସେ 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନୁଶାସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ପତ୍ନୀମାନେ, ସେମାନେ କିଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାର ରମଣୀକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବା ସେ ନାରୀ ତୁମକୁ ଯିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଯେ ସର୍ପ, ଏକ ଭୟଙ୍କର ସର୍ପ, ସେ ସର୍ପଟି କିଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରଞ୍ଜନ, ତାହାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଭାବାର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ 10 ଜଣ ଭୃତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମର ଯେଉଁ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକି ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମନ। 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ କ'ଣ? ହସ୍ତ, ପଦ, ମଳଦ୍ୱାର, ମୂତ୍ରଦ୍ୱାର, ଆଉ କ'ଣ? ବାକ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ। 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ବା ଓ ତ୍ୱକ୍ ବା ଚର୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ 5ଟି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ 5ଟି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ନେତା। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି? ନା ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଯଦି ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଗୋଟେ ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା। ଶରୀର ରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ସାରଥୀ। ମନ ହେଉଛି ଦୌଡ଼ି, ମନ ବାଗ ଦୌଡ଼ି, ମନ ଦୌଡ଼ି, ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ଵ, ଘୋଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ରଥରେ। ତେଣୁ ମନ ରୂପକ ବାଗ ଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ରଥକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ରଥଟି ଦାଣ୍ଡରେ ଠିକ ଚାଲିବ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବ। ଯଦି ମନ ରୂପକ ବାଗଦୌଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନା, ମନ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଲଗାମ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଟାଣିକି ନେଇକି ଖାଲରେ ରଥକୁ ପକେଇଦେବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର କାମ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର କାମ। କିନ୍ତୁ ମନ ଏଠି ସୁପ୍ରିମାସି ହେଇଯାଉଛି, ମନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଏ ମନ ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁ। ମନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟାଣ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଇ ମନ ଦୁଷ୍ଟ ମନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମନ ହେଉଛି ଜୀବର ବନ୍ଧନର କାରଣ ଏବଂ ମନ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ମନକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବା ଲଗାମ ଦେବା, ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଲଗାମ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ମନ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହେବ। ଯଦି ତାକୁ ଲଗାମ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସେ ଆମର ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ
भयंकर शत्रु सहित आम बास करुचे जे मन को जय कर पारि ना बा मन को जो मैंने नियंत्रण कर पारि ना नाहांती से माने भयंकर शत्रु सहित बास करुचंती एवं ता सहित जो इंद्रिय मानकर कथा कह 10टी इंद्रिय कथा कह जो पत्नी माने अछंती शह शह पत्नी सेगुड़िक कौन ना जीवर कामना विभिन्न प्रकार कामना रही एवं से कामना को भोग करने बा कामना को भोग करने जीव चाहूँगी जहाँ कह नवम स्कंद भागवत जजाति महाराज चरित्र विभिन्न प्रकार जीवर सब जो कामना रही न जातु काम कामान उपभोगे न साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेभ्य भूय एवा भी वर्धते जीवर असंख्य कामना अच्छी एवं इंद्रिय साहाय्य से कामना को चरितार्थ करने मन चाहूँगी तेणु जदि मन को आम नियंत्रण न करवा तेणु विभिन्न प्रकार कामना द्वारा मन इंद्रिय मान बसीभूत हे से कामना को भोग करने चाहिए जोटा जजाति महाराज निज पत्नी को कहते कारण से पत्नी को भोग कर अर्थात पत्नी सहित संपर्क रखिकी वर्ष वर्ष काल संपर्क रखिकी शांत हो पारना बा से आनंद परितृप्ति होना से कहते ये भौतिक जीवर बा ये जो जड़ जीव जो कहुई ये जीवर एते कामना रही एते कामना रही ये कामना हूँ अनंत कामना आम पढ़ुलु इकोनॉमिक्स रे द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड असीम कामना अनंत कामना से कामना को चरितार्थ करने आम चेष्टा करवा गोटे कामना को चरितार्थ कले आउ गोटे कामना एवं से कामना को चरितार्थ करने आउ गोटे कामना यही भाव अनंत कामना जमी समुद्र लहड़ी आसुची आम लहड़ी को गणी पारानी सेमती कामना को आम कौन प्रकार गणी पारानी तेणु से जजाति महाराज निजर समीक्षा कर पत्नी कहते ये कामना एत अनंत एत प्रबल न जातु काम कामान उपभोगे न साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेभ्य भूय एवा भी वर्धत अग्नि रे घी को जदि आम आहुति देवा अग्नि लिभिव अग्नि लिभिव नहीं अग्नि आहरी अधिक अधिक प्रज्वलित हम तेणु ये जो जीवर कामना को चरितार्थ करके आम से कामना को शांत करने चेष्टा करिया एटा केबे संभव न से कामना आहरी अधिक अधिक अनंत कामना हम आसीव तेणु कामटा को किभली भाव रे आशा बा चरितार्थ करिपरिबा को प्रकार भाव रे सेति मध्य कहा जायछि काम कृष्णार्पणे कामनाटा को आम भगवान को दवा पड़ो अर्थात कामटा भगवान को उद्देश्य करने पड़ो काम जो भौतिक कामना सेटा भगवान को उद्देश्य लगे पड़ो काम कृष्णार्पणे अर्थात भगवान को उद्देश्य ये कामना को समर्पित करने पड़ो आम जो भौतिक वस्तु को उपभोग करने चाहूँ ताकू आम से दिगर न लगे कि भगवान की भगवान कामना बा भगवान इंद्रिय को आम केमती चरितार्थ करवा अर्थात भगवान सेवा केमती सुंदर भाव में हम भगवान केमती बेश अलंकार इत्यादि लगा जाई परिवो भगवान केमती सुंदर भोग लगे पारिबा भगवान केमती सुंदर साजसज्जा करा जाई परिवो ये दिगरे मनटा को लगे उचित तेणु मनटा को जब से उद्देश्य लगे ताहले मन आमर बंधु हो से कहुई मन को आमको नियंत्रण करने पड़े मन जदि नियंत्रण न हो ताहले सी आमर प्रधान शत्रु हम से अर्जुन मध्य 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण को मध्य कहते चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रह मन्ने वायोरीव सुदुष्करम ये मन बड़ चंचल मनर जहाँ कह धर्म प्रत्येक वस्तुर गोटे धर्म रही तेणु मनर मध्य धर्म रही मनर धर्म हूँ गोटे कथा को चिंता करिवो ताको परित्याग करिवो गोटे कथा चिंता करिवो ताको परित्याग करिवो गोटे चिंता करिवो ताको संकल्प विकल्प करवा हूँ मनर धर्म तेणु से मन सर्वदा विभिन्न प्रकार कथा चिंता करुच्ची त्याग करुच्ची तेणु से मन को किभली भाव में आम नियंत्रण करवा से प्रसंग रे अर्जुन कहते जमती प्रवहमान वायु को हाथ मुठार धरी रखा बड़ कष्टकर व्यापार से भाव में ये चंचल मन को नियंत्रण करने बड़ कष्टकर व्यापार तेणु से मन को नियंत्रण करने भगवान को जो पचारुंच मन को किभली भाव में दुष्ट मन को केमती नियंत्रण करी से तार उत्तर भगवान कहते परवर्ती श्लोक असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो कौंतेय वैराग्यण च गृह्यते तुम्हें जो कहला मन चंचल कथा ताहाको स्वीकार कली भगवान स्वीकार कर भगवान ताहाको कौन प्रकार अस्वीकार करूना से स्वीकार कले अर्जुन कथा कहले तुम्हें जहाँ कहल मुझे ग्रहण कली किंतु से मन को किभली भाव में आम नियंत्रण करें ना तुम्हें वैराग्य अभ्यास कर असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रह चलम अभ्यास न तो वैराग्य तुम्हें अभ्यास कर वैराग्य किभली भाव में आम अभ्यास करवा वैराग्य माने त्याग कौन आम
ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବା? ଭୌତିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇପାରିବା? ସେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରେ ଆମର ରହିବ ଭୋଗ କାମନା। ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ତାହା ଶିକ୍ଷା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସେ ବିଷୟରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ତ୍ୟାଗର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତ ତ୍ୟାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଲ୍ଗୁ ବୈରାଗ୍ୟ। ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ସବୁ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିବା, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବସ୍ତୁଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୈରାଗ୍ୟ। ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍ ଯଥା ରୋମ ଉପଯୁଞ୍ଜତ ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୈରାଗ୍ୟଂ ଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ୟତେ। ଭକ୍ତିର ସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍, କୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ଆମେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯଦି ଆସକ୍ତି ଆମର ଆସିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ଆମେ ମନ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଈଶାବାସ୍ୟମ୍ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ୟା ଜଗତାଂ ଜଗତ ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିତ୍ୱା ମା କ୍ରୁଦ୍ଧ କସ୍ୟଚିତ୍ ଧନମ୍। ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଈଶୋପନିଷଦର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଏ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେମିତି ବଳି ମହାରାଜ ଦାନୀ ଥିଲେ। ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାମନ ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଥିଲେ ବାମନ ରୂପରେ, ଏବଂ ବାମନ ରୂପରେ ସେ ଦାନ ମାଗିଥିଲେ। ଦାନ ପୁଣି 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଦ, ସେ 3 ପାଦ ସେଥିରେ ଭୂମି ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଇଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବାମନ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଇଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ତୁମର ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ ନା। ମନା କରୁଛନ୍ତି ବଳି ମହାରାଜଙ୍କୁ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ ନା, ଦାନ ଦେଲେ ତୁମର ସବୁ କିଛି ନେଇଯିବେ, ତୁମ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କିଛି ସେ ଅପହରଣ କରିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ ନା। କିନ୍ତୁ ବଳି ମହାରାଜ, ଯିଏକି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ସେ ନାତି, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ଥିଲା ମୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦାନୀ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବଂଶଧର ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସିଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ବଂଶଧର ହେଇଥିବା ହେତୁ ସିଏ ବଳି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଇଏ ବସ୍ତୁ ସବୁ କାହାର? ମୁଁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଦାନ ଦଉଛି ଏ ସବୁ କାହାର ବସ୍ତୁ? ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ସିଏ ନିଜେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକାର କରିନିଅନ୍ତେ, ମୋ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତେ। ସେ ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ମତେ, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହଉଛି ମାଲିକ। ଆରେ ମୁଁ ମାଲିକ ନୁହେଁ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ମାଲିକ ହେଇକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଦାନ ନଦେବି ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ମୁଁ ନଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଦାନୀ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ରାଜା? ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ବା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତେଣୁ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା? ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଅବଜ୍ଞା କଲେ, ସେ ଆମେ ପଢୁଛେ ତୃତୀୟ ଅପରାଧ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ତ ଅବଜ୍ଞା କଲେ ବଳି ମହାରାଜ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା? ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି? ନାଇଁ, କାରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ, ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଏନିମାଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଚତୁଷ୍ପଦ ପଶୁ ସେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ଋଷଭଦେବ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁର୍ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ସ୍ୱଜନଂ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ପିତା ନ ସସ୍ୟାତ୍ ଜନନୀ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ପତି ନ ସସ୍ୟାତ୍ ଦୈବ ନ ସସ୍ୟାତ୍ ନ ମୋଚୟତ ଯେ ସମପେତ ମୃତ୍ୟୁମ୍। ସେ ଗୁରୁ ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଷ୍ୟ ବା ଛାତ୍ରକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଉପଦେଶ ନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର ସବୁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ଏଭଳି କଥା ଯେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ କଥା ଯେ ନ କୁହନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିତା, ପ୍ରକୃତରେ ପିତା ଯିଏ, ସେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଉପଦେଶ ଦେବା ଉଚିତ। ଯୋଉମାନେ ନେତୃସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ପିତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉମାନେ ନେତୃସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଲିଡରସିପ୍ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଚେତନାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପତି ନ ସସ୍ୟାତ୍, ସେ ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଏଇ ଚେତନା ନ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚେତନା ନ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ସେଇଭଳି ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି।
ଗୁରୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବଳି ମହାରାଜ, ପିତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ। ପିତାଙ୍କୁ ବହୁ କଥା ବୁଝେଇଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛ, ତୁମେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ତୁମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ, ମହାବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆପଣ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେ କଥା ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଶେଷରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିରୁପାୟ, ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଲେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ହସ୍ତରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିହତ ହେଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଯେ ମା, ସେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଭରତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଇ। ଭରତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ କୈକେୟୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଯେ ମୋର ଭଗବାନ, ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଆଜି ବନବାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ରାଜଗାଦି ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜି ବନବାସ ପଠେଇଦେଲେ ମୋ ମା, ଏଇଭଳି ମାକୁ ମୁଁ ମା ବୋଲି ଆଉ ଡାକିବିନି, ଇଏ ମା ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ମା ହବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମା ପ୍ରକୃତରେ ମା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଭରତ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମା ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନା ସିଏ ମା ନୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭାଇ ବିଭୀଷଣ ରାବଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ତୁମେ ହରଣ କରି ଆଣିଛ? ତମର କଣ ପତ୍ନୀ ନାହାନ୍ତି? ମନ୍ଦୋଦରୀ ଇତ୍ୟାଦି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ହରଣ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ କାହିଁକି ହରଣ କରି ଆଣିଛ? ଯେ ସାକ୍ଷାତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି କାହିଁକି ଆଣିଛ? ଫେରେଇ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ। କେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତା ଗୋଇଠା ମାରିଛି ରାବଣ, ରାବଣ ଗୋଇଠା ମାରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ରାଜ୍ୟରୁ। ସେ ଯାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାଙ୍କ? କଣ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ଅଭିଷେକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସେ ଅଭିଷେକ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଲଙ୍କାର ରାଜା ବୋଲି ଲଙ୍କେଶ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ରାବଣ ଶିବଙ୍କୁ ଦଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କାର ରାଜାରୁ କଟିଗଲେ ଏବଂ ସେ ରାବଣ ନିହତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖାଲି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟି ନଇଁ ଦେଲେ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭୀଷଣ କେବଳ ମୁଣ୍ଡଟି ନଇଁବା ହେତୁ ରାବଣ ଚାଲିଗଲେ, ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଇଗଲେ ବିଭୀଷଣ। ଇଏ ହଉଛି କହିବାର କଥା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପତି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସେଇ ପତିର ପ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ସମସ୍ତ ପତି ବନ୍ଧୁ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପତି ବା ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ପତି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋପୀମାନେ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ମଜ୍ଜନ୍ନେନ ଭାବେନ ଭକ୍ତି କୁର୍ବନ୍ତି ତ୍ୟଦୃଢା ମତ୍କୃତ୍ୟ ତ୍ୟକ୍ତ କର୍ମଣା ତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱଜନ ବାନ୍ଧବ। କପିଳ ଦେବ ତାଙ୍କର ମାତା ଦେବହୂତି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଯେମିତି ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ପତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମ ପତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାନ୍ତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କାନ୍ତ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ପତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶିକ୍ଷା ଯେ ନ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ମନର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇକି ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୋଗ କରିବା କଥା। ଆଉ ସେ ମନକୁ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଯଦି ମନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଗଲା, ତାହେଲେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ। ସେଇ ମନକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଅନାସକ୍ତସ୍ୟ ବିଷୟାନ୍ ଯଥା ରୋମ ଉପଯୁଞ୍ଜତ ନିର୍ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ବୈରାଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତ। ସବୁ ବସ୍ତୁଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ, ସବୁ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯୋଉଟାକି ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସବେ ମନଃ କୃଷ୍ଣ ପଦାର ବିନ୍ଦୟୋର୍, ପ୍ରଥମେ ମନ କଥା କହିଲେ, କାରଣ ମନ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ମନ, ସେଇ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମନ୍ମନା ଭବ ମଦ୍ ଭକ୍ତୋ ମଜ୍ଜାଜି ମାଂ ନମସ୍କୁରୁ, ମନରେ ସର୍ବଦା ତୁମେ ମତେ ରଖ। ମନଟା ବିଭିନ୍ନ ଆଡକୁ ମନ ଚିନ୍ତା ନ କରି ମୋ ପାଖରେ ମନଟାକୁ ଲଗାଅ, ମନଟାକୁ ମତେ ଦିଅ, ମନଟାକୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ଦିଅ ନା, ମତେ ଦିଅ ବୋଲି ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ମନ୍ମନା ଭବ, ଯଦି ତୁମେ ନ କରିପାରୁଛ, ମନଟା ମତେ ନ ଦେଇ ପାରୁଛ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। তুমি ମନଟାକୁ ଯଦି ନ ଦେଇପାରୁଛ, ମନ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନେ 4ଟା ସାଧନ ବିଧି କଡାକଡି ଭାବରେ ପାଳନ କର। 4ଟା ସାଧନ ବିଧି, ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ, ପାନ ବିଡି ସିଗାରେଟ ଗୁଡାକୁ ଚା କଫି ମଦ ଗଞ୍ଜ ଅଫିମ ଛାଡ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୀଡା ଛାଡ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଛାଡ, ମୋର ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଭକ୍ତ ହବା ଯଦି କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମଜ୍ଜାଜି ମୋର ପୂଜା କର,
ଧୂପ ଟିକେ ବୁଲା, ଫୁଲ ଟିକେ ଦିଅ, ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୁଅ। ନା ତାହା ବି କରିପାରିବେନି। ତାହେଲେ ମୋର ନମସ୍କାର କରିବାଟା କଷ୍ଟ ନୁହଁ? ମତେ ନମସ୍କାର କର, ମତେ ପ୍ରଣାମ କର, ମତେ ଦେଖିକି ତମେ ପ୍ରଣାମ କର, ସେଟା ବି କଷ୍ଟ, ସେଟା ବି କରିପାରିବନି। ଆମେ ନମସ୍କାର କରିପାରିବା, ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେତେ ଅପସନ ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମନଟାକୁ ଦିଅ। ଯୋଉମାନେ ମନକୁ ନ ଦଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମେ ଭକ୍ତ ହୁଅ। ଯଦି ଭକ୍ତ ନ ହେଇପାରୁଛ ମୋର ପୂଜା କର, ଯଦି ପୂଜା ନ କରିପାରୁଛ ମତେ ନମସ୍କାର କର। ଏପରିକି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ମନକୁ ମତେ ଦିଅ। ମନଟାକୁ ଅନ୍ୟ କୁଆଡେ ନ ଦେଇକି ତୁମେ ସବୁ ସମୟରେ ମତେ ମନଟାକୁ ଦିଅ। ତସ୍ମାତ୍ ସର୍ବେଷୁ କାଳେଷୁ ମାମ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟଚ ମର୍ଯ୍ୟର୍ପିତ ମନ ବୁଦ୍ଧି ମାଂ ଏବେସ୍ୟସି। ତମେ ସବୁ ସମୟରେ ମନଟାକୁ ମତେ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରୁଛ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମନକୁ ମତେ ଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ମନଟା କଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା? କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମନକୁ ମତେ ଦିଅ। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଯେ ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେ ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି କଣ କର ନା 100 ପ୍ରହାର ଜୋତାରେ ପିଟ। ଜୋତାରେ ପିଟ ଏଇ ମନକୁ। କଣ ଜୋତାରେ ପିଟିବା? ଆମେ ଜୋତାରେ ପିଟିବା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମ ଜପ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଆମେ କରୁଛେ ଉଚ୍ଚାରଣ। ସେଇ ସମୟରେ ମନଟା ସ୍ଥିର ଥାଏ, ମନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବିଚଳିତ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ବାକି ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଇ ମନକୁ 100 ପ୍ରହାର ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟ। ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ପିଟ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କର, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କର। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବଳକା ଅଛି ନାମ କର। এই ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା। ତା ନହେଲେ ଏ ମନ ଏଭଳି ମନ, ଏ ମନ ଏଭଳି ଏକ ଶତ୍ରୁ। କେତେ ବଡ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କାହା କଥା କହିବା? ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। 60,000 ବର୍ଷ, ଆମେ ତ 5 ମିନିଟ୍ ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନେ, ସେ 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା ତାପରେ? ମେନକାର ଋଣଝୁଣୁ ନୃତ୍ୟରେ, ମେନକାର ଯୋଉ ନୃତ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଯେ ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ ହେଇଗଲା ନା ତାହା ନୁହଁ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମେନକାକୁ କଣ କଲେ? ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲେ। ବିବାହ କରିକି ତାଙ୍କ ଔରସରେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କଣ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାମ? ଶକୁନ୍ତଳା। ଶକୁନ୍ତଳା ଅର୍ଥ ଶକୁନ ହଉଛି ଶାଗୁଣା। ଶାଗୁଣା ମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଏମାନେ ଲଜ୍ଜା ହେଇଗଲା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଲଜ୍ଜା ହେଇଗଲା, ମେନକାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଛାଡି ଦେଇ ପିଲାକୁ ପଳେଇଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ବାଟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ନାଇଁ ମେନକା ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଅପ୍ସରା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ରହିଗଲା। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ପଡିଛି କାଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଶାଗୁଣା ମାନେ ଦେଖିକି, ଯୋଉ ଶାଗୁଣା ମାନେ ମାଂସ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ମଣିଷର ମାଂସ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି, ଯୋଉ କଣ ସେ କୁହାଯାଉଛି, ଡେଣା, ହଁ ସରି ଡେଣା, ସେ ଡେଣାରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଖରା ପଡିବ ନାହିଁ, ପବନ ହବନି, କୌଣସି ଗଛ ପତ୍ର ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 60,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରିକି। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି ସୌବରୀ ମୁନିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ସୌବରୀ ମୁନି ସିଏ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଲେନି, ସିଏ ଗଲେ ଜଳରେ ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କଲେ। ଜଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଜଳ ଭିତରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। କଣ ନା ପୁରୁଷ ମାଛ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛର ସମ୍ପର୍କ, ବା ପୁରୁଷ ମାଛ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଛର ସଙ୍ଗମ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମନ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିକି କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ 60, 70, 80 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁଣି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ସୌବରୀ ମୁନି ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ରାଜା ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲେ, ମାନେ ଯାକ ଅଲଜ୍ୟା ରୂପକ ସେ କାହିଁକି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବୁଢାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ବୟସର ଝିଅ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିବାହ କରିବି। ସେଠୁ ସେ ଝିଅ ମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୁଢା ଆସିଛନ୍ତି ମତେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ବିବାହ କରିବା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 50ଟା କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଲୁଚିଲେ, କେହି ଆଉ ଦେଖାଦେଲେନି। ରାଜା ବଡ ଅଡୁଆରେ ପଡିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷି ମୁନି ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ୟାକୁ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ରାଜା ବଡ ଅଡୁଆରେ ମନା କରିଦେଲେ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କନ୍ୟା ମାନେ ସିନା ବିବାହ କଲେ ହବ, ସେ ତ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଲୁଚିଲେନି କୁଆଡେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିକି ସେମାନେ ଲୁଚିଲେ, ମୁଁ କଣ କରିବି?
ମୁଁ ରାଜି ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉ କନ୍ୟା ସେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହବ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ, ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଇଏ ନିଜର ମାନେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଢା ହେଇଥିବା ହେତୁ ଏମାନେ କେହି ମତେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବଳବତ୍ତର ହେଇଛି, ଆଉ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରକୁ ଯୁବକ ଶରୀରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ। ସବୁରେ ରାଜକୁମାର ହେଇଗଲେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ରାଜକୁମାର ହେଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ସେଇ ରାଜକୁମାର ବେଶରେ ପୁଣି ସେଇ ଆସିଲେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ମାନ୍ଧାତା ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ କନ୍ୟାମାନେ ଲୁଚିଥିଲେ ସେ କନ୍ୟାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ଏଇ ବିବାହ କରୁ, ଏଇ ରାଜକୁମାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରୁ। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିବାହ କଲେ ସୌବରୀ ମୁନିଙ୍କୁ। ଯୋଉ ବୁଢା ଲୋକ ସେ ଯୁବକ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଔରସରେ କାହାର 5ଟା ଛୁଆ, କାହାର 8ଟା ଛୁଆ, କାହାର 10ଟା ଛୁଆ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାର ହେଇଗଲା। ସୌବରୀ ମୁନି ସେ ବିରାଟ ପରିବାର କରିକି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କଲି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କର। ଏଇ ମନ ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ମନର ଏଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଶିବଜୀଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶିବରାତ୍ରି ଆସୁଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ। ଶିବଜୀଙ୍କ କଥା କହୁ ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ, ଯିଏକି କନ୍ଦର୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ଯେ କନ୍ଦର୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବୈରାଗ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ସେ। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଯୋଉ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି, ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶିବଜୀ ଶୁଣିଲେ, କାରଣ ଶିବଜୀ ନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ, ଶିବଜୀଙ୍କର ଅମୃତର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସେ ତ ଅମୃତ ପାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅମୃତ ପାନ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଅମୃତ ପାନ କରିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତେଣୁ ଶିବଜୀ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଏକ ରୂପ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି, ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିକି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପାନ କଲେ, ସେଇ ରୂପଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ରୂପକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୋହିନୀ ରୂପଟା ଟିକେ ମତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରୂପ ଧାରଣ କଲି, ଆପଣ କାହିଁକି ସେ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନା ମୋର ତ ଟିକେ କୌତୁହଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ରୂପ। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତି, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଜୀଙ୍କର ଭଳି ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୂପ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନ ସେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ସେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ରୂପରେ। ଯୋଉ ଭଗବାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଯଦି ନାରୀ ରୂପ ହେଇଯିବେ ଆହୁରି କଣ ସୁନ୍ଦର ନ ଦେଖାଯିବେ। ତେଣୁ ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ତପସ୍ୱୀ, ପାର୍ବତୀ ଯାହାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ମୋହିନୀ ପଛରେ ଧାବମାନ ହେଲେ। ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲେ। ମୋହିନୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆଖିରେ ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଆଖିରେ ଛଟା ମାରୁଥାନ୍ତି, ଇଶାରା, ସିଆଡେ ଆଖି ଇଶାରା ଦିଆହଉଛି, ଶାଢୀ ଖସେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। କେତେ ଶିବଜୀ ମୋ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି, ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ଶେଷରେ ପୁଣି ଆଲିଙ୍ଗନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଯେଭଳି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। କହିଲେ କଣ ଶିବଜୀ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିଲି, ଆଉ ମୋର ହାରିବାଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିଲି, ମୋର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜିତିଛି, ମୁଁ ହାରି ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ହାରିବା କଣ? ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, ଭକ୍ତିଚର ମହାରାଜ କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲେ ଏଇ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବିଷୟରେ। ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଭକ୍ତ ଯେ ଶିବଜୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କିଭଳି ଭାବରେ କଲେ, ସିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେନି। ଶିବଜୀ ଯେତେବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଭକ୍ତିଚର ମହାରାଜ ତାର ଆନ୍ସାର ଦେଲେ ଯେ ଶିବଜୀ ଯଦି ପରମ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ପରମ ଭକ୍ତ, ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନ ହବ ତ ଆଉ ଆକର୍ଷିତ କିଏ ହବ? ଭକ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି, କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ତେଣୁ ସିଏ ଶିବଜୀ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଆଧାର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେଠୁ ସେ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେ। ଏଇ ହଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହଉ ଶିବଜୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଇଭଳି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗବତର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ବ୍ୟାଧ ଶିକାର କରୁଛି, ଶିକାର କରିକି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରି ତାର ରଖୁଛି, ତାର ପାଛିଆରେ ରଖୁଛି, ଏବଂ ରଖିକି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରଖିକି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କାଳେ ସେମାନେ ଉଡି ପଳେଇବେ କି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ।
এই ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହଁ ମନ ତ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବା ଦରକାର। ଏ ମନ କେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ମନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ଲଗାମ, ମନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଯୋଉ 10ଟି ଭୃତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 10ଟି ଭୃତ୍ୟ ଏକ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଏ କିଏ? 10 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି 10ଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତା ସହିତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ, ମନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି କାମନା। ସେ କାମନା ଭୌତିକ କାମନା ଏବଂ ସେ ଭୌତିକ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା, ସେଇ ମନଟାକୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି ହୃଷିକେଶ, ଆଉ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହଉଛି ହୃଷିକ। ତେଣୁ ହୃଷିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାଇଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ ମନ ସ୍ଥିର ହବ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଏ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରଞ୍ଜନ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେ ପତ୍ନୀକୁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଙ୍କର କଣ ଅବସ୍ଥା ହବ, ଶତ୍ରୁମାନେ କେମିତି ଆସିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद महाराज की, जय श्रील गुरुदेव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। शील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की। प्रश्न कर